وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قدم الصدقين، سيدنا رحمة، سيدنا بشرى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نعمة الله، سيدنا هدية الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صراط الله، سيدنا صراط المستقيم، سيدنا ذكر الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيف الله، سيدنا حزب الله، سيدنا صاد المستاكب، سيدنا مصطفى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجتبى، سيدنا منتقى، سيدنا أمي، سيدنا مختار، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أجير، سيدنا جبار، سيدنا أبو طيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أبو طيب، سيدنا أبو إبراهيم، سيدنا مشفع، سيدنا شفيع، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صالح، سيدنا مصلح، سيدنا مهيمن، سيدنا صادق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصدق، سيدنا صدق، سيدنا سيد المرسلين، سيدنا إمام المتقين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قائد الغر المحجلين، سيدنا خليل الرحمن، سيدنا برا، سيدنا مبرا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وجيه، سيدنا نصيح، سيدنا ناصح، سيدنا وكيل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متوكل، سيدنا كفيل، سيدنا شفيق، سيدنا مقيم السنة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقدس، سيدنا روح القدس، سيدنا روح الحق، سيدنا روح القدس، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كاف، سيدنا مقتف، سيدنا بالغ، سيدنا مبلغ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شاف، سيدنا واصل، سيدنا موصول، سيدنا سابق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سائق، سيدنا هاد، سيدنا مهدد، سيدنا مقدم، سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عزيز، سيدنا فاضل، سيدنا مفضل، سيدنا فاتح، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح، سيدنا مفتاح الرحمة، سيدنا مفتاح الجنة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا علم الإيمان، سيدنا علم اليقين، سيدنا دليل الخيرات، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سلم وبارك على من اسمه سيدنا صفون عن الزلات، سيدنا صاحب الشفاعة، سيدنا صاحب المقام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدم، سيدنا مخصوص بالعز، سيدنا مخصوص بالمجد، سيدنا مخصوص بالشرف، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الوسيلة، سيدنا صاحب السيف، سيدنا صاحب الفضيلة، سيدنا صاحب الإزار، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الحجة، سيدنا صاحب السلطان، سيدنا صاحب الرداء، سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب التاج، سيدنا صاحب المغفر، سيدنا صاحب اللواء، سيدنا صاحب المعراج، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدير، سيدنا صاحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الرحيم، سيدنا عضو الخير، سيدنا الصحة والإسلام، سيدنا سيد القونين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين النعيم، سيدنا عين الغر، سيدنا سعد الله، سيدنا سعد الخلق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا خطيب الأمم، سيدنا علم الهدى، سيدنا كاشف الكرب، سيدنا رافع الرتب، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عز العرب، سيدنا صاحب الفرج، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وعملنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك ولقاء يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Minta maaf ya kan, maju ke depan, yang belakang maju, yang kosong diisi, biar tak ada yang di luar, semuanya masuk. Kalau ada yang di luar, jatuh masuk. Alhamdulillah. Taqabbalallah minkum, taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamika ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa a'anahum alaih, bikna Allahumma lil khair wa inna alaih. Allahumma hadha minka bika wa ilaik, wa la hawla wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral hadirin, jamaah majlis salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, jamaah majlis ta'lim musalla Al-Ikhlas atau musalla Kiai Haji Abdul Samad, Sungai Jeruju Laut, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita nikmat tambahan, nikmat taufik dan inayah wal hidayah dari Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat kelapangan waktu, nikmat ketenangan, ketenteraman, nikmat rezeki, nikmat bermacam fasilitas kehidupan yang Allah mudahkan dan Allah lebihkan untuk kita dengan adanya nikmat taufik dan hidayah. Sehingga nikmat tadi kita saat ini gunakan untuk kembali taat kepada Allah. Ada sebagian orang hanya menjadikan nikmat tadi ya sekedar tambah nikmat baik. Ya, nikmat sehat makan lemak. Ya, nikmat sehat jalan-jalan, ada fasilitas kehidupan, ada rezeki jalan-jalan. Tapi tidak ada makna syukur di situ. Yang kita lakukan saat ini, ikhwan, hakikat syukur inilah hakikat mensyukuri nikmat Allah. Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat kelapangan waktu, nikmat ketenangan, ya, nikmat semua yang kita rasakan saat ini, alhamdulillah kita wujudkan dengan bentuk syukurnya dengan kita kembali taat kepada Allah. Kembali kita menghadirkan diri kita di majlis dan ini pun kembali lagi adalah minallah. Hadza minka wa bika wa ilaik. Ini dari Allah dengan kekuatan Allah dan kembali juga kita lakukan untuk Allah. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah pada iftitah pembukaan kembali majelis kita ini dengan izin Allah kita tadi sudah membacakan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah dan kita yakin semua itu akan sampai kepada Rasulullah dan Rasul pun telah mendengar berulang-ulang nama kita dan nama untuk kita disebut di hadapan beliau. Kalau sekali wong ingat, dua kali tambah ingat, tiga kali tambah ingat, kalau berkali-kali jelas sangat kenal dengan nama Rasul, akrab di bahasa kita. Semakin banyak seorang hamba bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah, maka namanya semakin sering disebut di hadirat Rasulullah, bahkan nama untuk kita pun disebutkan di hadapan Rasulullah SAW. Maka kita yakin insya Allah kita manusia biasa kalau doang namanya disebutkan terus di depan kita bakal ingat apalagi dengan kebaikan. Ada orang datang siko Ustaz si fulan kirim salam sama antum, datang siko lagi si fulan kirim salam, datang siko sampai 3. Oh, sebulan ini masya Allah kirim salam terus pada aku. Ya, akan kenal kita yang mana ni wongnya. Pengen kita ketemu cari. Ya, pas ketemu tuh sudah ada cinta dulu ngapa sering dikirimi salam. Cinta kita. Dan Rasulullah jauh lebih hebat dari kita dalam al-wafa, menunaikan hak kita ni Rasulullah paling hebat. Ya, insyaallah taala mudah-mudahan untuk kita dapat keberuntungan. Dan kita malam ini dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti kepada wong. Siapapun ikhwan yang bersalawat dan salam kepada Rasulullah, berarti dia berbakti kepada orang tuanya juga. Amin Allahumma amin. Allahumma rzuqna taqwa ma'al istiqamah. Ma'asyil ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Khasa'is Ummatul Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Da'ilullah Syekh Masyikhana Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Habib Al-Barakah Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Pasti kita menjelaskan tentang fadail puasa. Puasa wajib, puasa sunnah. Sekarang kita masih banyak yang sedang menjalani puasa sunnah. Nah, ucapkan selamat asa qabul minallah buat antum yang sudah puasa selesai puasa sita Syawalnya, yang sedang berjuang mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk antum berjuang mudah-mudahan sampai selesai puasa sita Syawal, dan kita semua mendapatkan janji Allah pahala seperti wong puasa setahun insya Allah. Man shama Ramadan wa tattabi'ahu sitta min Syawal faka'annahu yasumu dahr kullahu kama qala sallallahu. Siapa yang puasa Ramadan lalu diikutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala seperti puasa setahun penuh. Sallu ala Nabi. Kita masih dalam pembahasan tentang fadail kemuliaan puasa. Puasa secara umum yang dibahas ini juga adalah tentang puasa sunnah. Nah, kalau puasa wajib itu, tapi yang dikatakan mujahadah itu ketika seorang mampu menjalankan yang sunnah.
Kalau yang wajib tuh maaf wong yang tidak ahli ibadah pun melakukan. Ya kecuali yang memang Allah fasiknya yang tidak mau puasa wajib. Kita yang tidak pernah puasa sunnah sepanjang tahun ketika Ramadan masih puasa, alhamdulillah. Nah, orang yang mampu puasa sunnah itulah orang yang bermujahadah. Nah, orang yang bermujahadah seperti tadi puasa Sita Syawal, mungkin kemarin juga ada yang puasa Ayyamul Bayd, mungkin tadi ada yang puasa Senin Kemis, hakada. Nah, fadilahnya banyak sudah kita dengarkan kemarin. Di antara fadilah yang kita dapatkan bahwasanya puasa itu menjadi obat, menjadi kesehatan buat wong yang berpuasa, dan ini sudah sangat banyak yang mengalami dan mendapatkannya. Dengan puasa badan tambah sehat, yang sakit-sakitan jadi sehat, yang takut kambuh penyakit justru tidak kambuh, sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid darain amin. Wa ikhtassallahu subhanahu wa ta'ala shaimun bi an ja'ala lahu fi shaumihi as-sihhah wash-shifa' min katsirin minal amrad fa fil hadis sumu tasihhu. Allah jadikan ikhwan, dan ini perlu kita yakini ikhwan, ya apa yang datang Rasulullah itu diyakinkan. Maka kita niatkan di antara salah satu niat kita ketika berpuasa sunnah untuk menyehatkan badan. Bahkan antum boleh untuk setiap apa yang kita dengar dari Nabi SAW tentang fadilah suatu amal, kita katakan kepada Allah ketika nak melakukan, ya Allah, aku telah mendengar dari kekasihmu Nabi-Mu Muhammad SAW bahwasanya contoh puasa, siapa yang puasa dia akan kau berikan kesehatan, maka hari ini aku puasa ya Allah mengharap ridha-Mu, dan jadikan aku badanku sehat, jiwaku sehat dohir batin. Kita menegaskan tentang janji Allah tersebut. Maka insya Allah yang sehat tambah sehat, yang tidak sehat jadi sehat, yang sakit jadi sembuh. Yakin itu ikhwan, yakin. Tapi maaf ya, ilmu dokter juga tetap kita pakai. Baru semalam kita kejeng-kejeng, lambung naik. Jadi dokter jangan puasa dulu, kita lanjutkan. Ya sudah, bukan naik lambung lagi, naik inggo-inggo. Ya, kalau yang cek itu kita pakai ilmu dokter. Ya, emah kita GAT apa namanya sekarang yang lebih parah lagi. Ya, bukan akut lagi. Parah. Emah parah lagi. Kambuh baru kemarin. Pengen puasa, jadi dokter jangan kaget dulu, kau ni baru nak sehat, kaget kambuh lagi, lebih parah kejadiannya. Peloi ilmu dokter, ya ilmu dokter peloi. Jangan modal tawakal kalau sudah memang kondisi kita menurut ilmu kesehatan tidak boleh puasa. Allah tidak maksa, apalagi sekedar puasa sunnah. Kalau kita ngapa-ngapa sudah. Tapi Nabi itu ngomong kalau puasa itu sehat, benar. Nabi tidak pernah salah dalam ucapnya, tapi Nabi tidak pernah melarang kita. Bahkan Nabi nyuruh kita untuk mendengar nasihat orang yang bijak, apalagi orang yang berilmu seperti dokter, orang yang pengalaman. Dipakai nasihat Rasulullah itu. Ini juga dipakai. Kalau kita nak ngawi ke dewek, tetap ngotot-ngotot aku nak puasa. Kalau kita mengalami suatu hal yang berat, bertambah parah kan kita, maka jangan pernah nyala ke Rasulullah. Rasul tidak pernah salah dalam ucapannya. Ya, cuma kondisi kita memang tidak mampu. Wong puasa wajib baik, tidak diwajibkan kalau sakit. Wong puasa wajib baik, dibolehkan membatalkan kalau dia khawatir bahkan mengalami suatu musibah. Sakit ini, kemarin sudah tidak kuat, tidak puasa dia, bawa keluar rumah sakit, masuk Ramadan. Nak maksa, jadi dokter jangan dipaksa punya, jangan, tak usah puasa. Jadi dokter ya cobalah kalau nyoba, mungkin ya siapa tahu sehat, mudah-mudahan baik kata dokter. Pas nyoba tengah-tengah hari lah terasa sudah batal ke, jangan dilanjutkan. Ya, jadi kita harus bijak. Ya, ada mizannya, ada pertimbangan dengan ilmu syariat kita. Kapan mempertahankan suatu syariat itu, kapan kita boleh melepaskan. Apalagi yang berhubungan dengan sunnah Rasulullah, bukan perkara yang wajib. Banyak kan sebab-sebab boleh. Kemarin sudah kami jabarkan cukup panjang mungkin di Munawar ya. Kita boleh mengatakan puasa sunnah ini gara-gara nak nyenangkan hati wong.
Ya, boleh batalkannya. Apalagi kalau memang itu berbahaya untuk kita, sakit kita pertahankan. Ada aku nak teruskan, hanya musibah. Tidak patut, tidak terpuji. Sekarang kita sehat walafiat, boleh ngebatalkan demi menyenangkan hati wong. Misal umi kita, abah kita, tidak tahu kalau kita lagi puasa, dia manggil kita ngajak makan. Tidak usah cerita, no pak, aku ni lagi puasa pak, cuma sudah batal ke bela demi bapak. Tidak perlu cerita, langsung datang makan, batal ke. Tidak usah nak cerita kalau kita lagi puasa, ya batal ke. Demi menyenangkan hati orang tua. Begitu juga istri kita, begitu juga kawan kita yang sengaja ni buat dia milenian 5 kok uang dari sekian banyak kawan 5 yang dipilihnya untuk diajak makan spesial. Tahan dia masak, tahan dia nyiapkan, nyuruh bininya sibuk ke pasar masak bla 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 bla. Tahu-tahu kita datang tidak makan, kecewa dia. Kecewa, batal ke. Ya, kalau itu sunnah. Taib, ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah benar. Artinya kalau antum memang pengen menjaga kesehatan biar tetap sehat terus, atau kita ini memang punya suatu penyakit yang kita pengen benar-benar penyakit itu dihilangkan Allah, baiklah di antara caranya dengan berpuasa. Nak nyari teori kedokterannya pasti nyambung. Ya, pasti nyambung. Ya, anda tidak bisa menjelaskan karena itu ya, banyak dijabarkan oleh ilmu kedokteran. Memang puasa itu bisa menjadikan racun-racun di tubuh itu bisa ada penawarnya, bakteri atau apa yang busuk yang merusak tubuh itu akan hilang. Dan banyak hal-hal yang sangat positif membuat badan kita jadi sehat. Ditambah lagi kalau kita menjalankan trik-trik yang disunahkan Rasulullah. Sahur pun dengan kurma, buka dengan kurma, dengan hal-hal yang disunahkan Nabi, maka insya Allah sehat itu lebih nampak, insya Allah. Sekarang ikhwan ya lagi heboh kan, bukan kita peduli dengan keadaan dunia, bukan, cukup tahu, peduli boleh kalau memang kita bisa membantu. Sekarang lagi heboh tentang dokter cabul, banyak puluh kasus musim. Sebenarnya kalau dijalankan syariat Islam ini sudah kami sampaikan kepada ikhwan antum ya, apalagi yang sifatnya penyakit-penyakit yang ditangani, penyakit itu ada atau suatu hal yang ada pada bini kita, misal masalah dokter spesialis kandungan ya, syariat mengharamkan kalau bini kita berduaan di ruangan itu, kita harus mendampinginya. Atau minimal ada beberapa perempuan yang kuat, yang mampu, seandainya ini laki-laki berbuat tidak benar, mampu mereka mencegah. Itu sudah dijalankan oleh syariat. Khalwat itu tidak boleh kalau bukan muhrim. Ente bawa, oh ini tabib ini, masya Allah nih, syekh ini, wah ini tukang ngobati, wah masya Allah, pacak ngobati segala macam, jin, setan, iblis hilang kalau. Misal. Tapi waktu bini kita tadi kesambet, misal kesambet atau ada apalah yang sifat magic, masuk bilik dewean, terus dia pula nyusul masuk bilik berdua ini gitu. Jangan jadi orang lolo, bukan diobati, dikemati itu. Dak halal secara syariat, tidak halal. Mungkin kami sudah sering sampai kepada seandainya bini kita nerima tamu katik wong lanang, katik mahram, ada Pak RT datang, Pak RW datang, atau apalah yang datang tadi, terpaksa ini memang ada nak dibicarakan, silahkan masuk, buka pintu depan, jangan ditutup, buka kangkang kan, biar orang yang lewat tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Kalau ditutup ya sudah, besok nyari surat lain lagi nak tanda tangan, carinya waktu kita tak kata tanda tangan tu cuma setengah menit, jadi setengah jam, panjang ceritanya. Disitulah pemulaan kemaksiatan bakal muncul. Jadi pencegahan itu thariqah Islam. Dalam ilmu kesehatan sendiri pencegahan itu sama thariqah. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Ini kaidah dalam kehidupan. Dan ini pun sangat kental dengan ilmu kesehatan. Al-wiqayah khairun minal, pencegahan itu lebih abdul daripada pengobatan. Ente biar tidak kena kurap, kudis, panu dan lain-lain, ente jaga kesehatan ente. Walaupun kalau ente kena bisa diobati, tentu kita milih nak diobati setelah kena apa tidak usah kena.
Ya tentu tidak usah kena, itu lebih afdol. Pencegahan lebih afdol daripada pengobatan. Bagaimana mata biar tidak kena katarak, kita jaga kesehatan mata kita tadi, jangan kena debu, jangan macam. Walaupun kalau katarak pacak diobati, yang kita pengen tidak pakai katarak, tidak usah sembuh pakai operasi, kita pengen sehat walafiat. Al-wiqayah khairun minal. Nah ini hukum juga bukan cuma dalam kesehatan, dalam hal keburukan apapun. Pencegahan dari suatu keburukan itu lebih afdal daripada menyelesaikan dari keburukan itu ketika sudah terjadi. Maaf, perzinahan, narkoba, apapun, pencegahan itu lebih utama daripada kita biarkan setelah terjadi perzinahan ujungnya biar selesai kawin kebe budak nih. Ya bukan penyelesaian itu tuh. Pencegahan lebih afdal. Itu syariat Islam. Nah, termasuk dalam syariat Islam tidak dihalalkan kalau ada seorang entah itu ngaku tabib, ngaku dokter, ngaku syekh tukang ngobati wong, berduaan khalwat di suatu tempat yang tertutup. Tidak halal, tidak boleh. Harus ada muhallil. Muhallil itu yang menjadi mahramnya. Yang paling tepat, paling bagus kita sebagai suami, kita sebagai abah anak gadis kita ini. Ya, bini kita hamil 7 bulan, nak periksa di doktor malam ini. Kami buka praktek dalam maghrib, nongok ada majlis. Sudah kau sama ibu berdua. Kita nyuruh dia sama ibu kita. Dia sama mertua berarti. Ngapa tidak kau? Aku nak ke majlis. Ini landang lolo. Tak tahu yang mana yang lebih penting dengan yang penting. Kita harus bisa membedakan bainal muhim dengan aham. Yang mana yang penting dan yang lebih penting. Saat itu bini ente temani lebih afdal daripada ente biarkan bini ente sama umi ente duduk di majlis. Pertama, ente punya haibah, punya wibawa. Bini ente pun akan lebih cinta sama ente. Dan dokter ini tidak akan berani main-main. Dia bakal nyentuh dengan hal yang cuma kebutuhan dia sentuh. Dia akan buka bagian yang memang harus dia buka. Tapi kalau cuma ibu kita gewangnya, boleh jadi ibu kita diajak yang kelakar atau suster atau apa, ibu kita pun sudah tua. Hal itu boleh saja terjadi dengan hal-hal yang di luar dugaan. Tapi kalau kita atau anak kita tadi bukan budak masih kecil, anak kita sudah bujang, sudah besar ngewangi. Begitu. Itu syariat. Itu syariat. Ya. Baik itu medik ataupun yang sifatnya magic. Ya. Bukan magicom, bukan. Ya. Yang sifatnya yang macam tabib-tabib ngobati wong kena penyakit ini, kesurupan, kesambat, kesebat, segala macam lah. Nah, itu ada. Ya kalau sudah sifatnya khalwat, tidak boleh. Kita harus melok. Oh, tidak bisa kalau bapak di sini aku tidak pacak ngobati bini bapak. No, kan ngobati kan berarti. Aku ni lakinya. Kau nak ngobati, maaf, kau nak muka aurat bini aku. Aku harus ada di samping bini aku. Syariat membolehkan buka aurat ketika memang dibutuhkan. Contoh, bahkan hukumnya jadi wajib. Seorang mu'allaf baru masuk sudah bujang, umur selawi, masuk Islam. Dia disuruh bersunat. Mau tak mau buka aurat. Bahkan pusat auratnya ni yang ditampakkan itu. Tak ada dokter mejem. Salah tak. Nyingok terpaksa. Tidak ada istilah haram di situ. Begitupun ketika perempuan melahirkan, tak kadang nak ditutup-tutupi. Ketika ada suster bidan perempuan bisa menangani, yang lanang tak usah melok-melok. Tapi ternyata kemampuan ini perempuan terbatas. Mau tak mau harus muncul dokter seniornya yang turun tangan. Laki-laki, bismillah. Demi keselamatan. Kalau tidak, si ibu bisa wafat, anak bisa wafat. Kita tidak boleh masuk. Tapi kan sekarang canggih sudah. Kita tidak boleh masuk, tapi kita bisa memantau lewat TV dari luar. Dan di situ bukan dokter ini dewean, ada 2 suster minimal, ada bahkan 3 sampai 4 suster ngewangi. Makanya dia nak menyepelekan nak sifatnya yang gawe-gawe cak tadi, insyaallah terhindari. Jadi tercegah. Pencegahan itu lebih afdal daripada al-wiqayah khairun minal ilaj. Baik. Balik tentang fadilah puasa tadi.
yaitu menyehatkan badan, ya. Tapi jangan pula kita berlebihan, segala sesuatu tidak boleh berlebihan. Ya, ada seorang sahabat Rasulullah SAW pernah datang kepada Rasulullah. Dia ngomong, ya Rasulullah, aku pengen banyak puasa. Ya sudah, laju aja Nabi. Diajari oleh Nabi SAW puasa di hari-hari besar. Jalannya, dia ngomong, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Ajarkan aku untuk lebih. Diajarkan Nabi lagi. Sudah di jalan dia ngomong, aku mampu lebih dari itu. So, ngajar sampai sini aja Nabi. Ya, mungkin Nabi cuma nyuruh dia puasa Nabi Allah Daud, katakanlah. Tapi dia ngomong, aku lebih mampu. Memang ada namanya puasa dahar. Puasa sepanjang tahun kecuali 5 hari tidak puasa yang diharamkan. Nabi nganjurkan cukup, jangan kau teruskan. Cukup raja saum Nabi Allah Daud tadi, tapi dia ngomong aku mampu. Dan memang tidak ada diharamkan untuk puasa dahar itu. Hanya dia lakukan. Padahal Nabi tidak nganjurkan. Nabi bahkan memilihkan untuk dia cukuplah dengan puasa Nabi Allah Daud tadi. Tapi dia teruskan. Akhirnya apa yang didapatkan? Belum tua badannya sudah tidak punya kekuatan. Secara fisiknya bukan nyehat ke dia, malah membuat dia tidak sehat. Intinya kenapa? Karena dia memilih pilihan dia yang bukan dari pilihan Rasulullah. Kalau dia melok, apa kata Nabi? Sudah cukup. Hakadha. Baik. Wa akhraj al-Baihaqi an Ali karamallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha auha ila nabiyyin min bani Israil. Dari Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, menyampaikan kepada kita tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ila nabiyyin min nabi Israil, Bani Israil. Allah pernah berfirman kepada salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Banyak ikhwan, nabi yang diturunkan Allah ke Bani Israel itu sangat banyak. Tapi subhanallah, bukan kita mengikhlaskan kejadian mereka membantai umat Islam, membunuh, jangankan muslim, muslimah, nabi banyak yang dibunuh oleh mereka. Bani Israel, nabi yang dibunuh mereka itu sangat banyak. Termasuk nabi yang 25 itu banyak dicobanya untuk dibunuh tapi tidak berhasil. Sekarang kita saksikan kemarin itu gencatan senjata lalu diingkarinya kan. Itulah sifat orang Bani Israel, sifat orang-orang Yahudi. Makanya kalau antum paham tentang qasidah yang Malimnang, tapi Malimnang ngarang qasidah itu 55 tahun yang lalu. Ya Rabbana unsur lana juyusana ayyidhum biquwatin alal yahudil mu'tadin. Ya Allah, ya Rabbi dammiril yahud annakisina lil uhud, yang selalu merusak perjanjian. Itu diucapkan oleh Imam dalam Musa, annakisina lil uhud, yang selalu merusak, menghancurkan perjanjian. Dari zaman Nabi dulu, dari zaman Rasulullah, orang Yahudi di Madinah itu buat perjanjian dengan Nabi Muhammad, perjanjian damai, tapi mereka mengkhianati. Mereka bermain dari belakang, bersekongkol dengan orang-orang kafir Mekah untuk menyerang umat Islam yang ada di dalam. Tapi Allah menolong Nabi Muhammad. Akhirnya mereka dibinasakan, diusir dari kota Madinah. Padahal sudah buat perjanjian. Perjanjian itu diantaranya untuk sama-sama menjaga kota Madinah dari serangan siapapun. Kalau orang Yahudi punya musuh, Islam bantu mereka menyerang musuh tersebut. Kalau Muslim punya musuh, Yahudi bantu Islam untuk menyerang musuh tersebut. Ternyata mereka khianati perjanjian itu. Mereka sekongkol dengan musuh Islam, orang kafir Mekah. Dari zaman Rasulullah sampai hari ini. Ya mungkin kalau antum yang hidup lahiran 70-an sampai sekarang, mungkin kita yang ngikuti berita, lah bebelas kali Yahudi itu buat perjanjian dengan PBB, dengan Timur Tengah, dengan komunitas Arab. Tapi yang menghancurkan perjanjian itu, merusaknya siapa? Mereka selalu. Yang sekarang kita saksikan, ya, belum 2 bulan, baru bahkan tidak nyampe seminggu mereka sudah bantai lagi umat Islam. Mereka bunuh lagi orang. Hakada. Innallaha auha ila nabiyyin min Bani Israil an akhbir qaumaka annahu laysa 'abdun yasumu yawman ibtigha'a wajhi illa as-sahhatu lahu jismahu wa a'dhamtu lahu ajrahu.
Allah berfirman kepada Nabi tersebut, wahai Nabi, sampaikanlah kepada kaummu bahwasanya siapa baik yang mereka dari hambaku itu berpuasa satu hari karena aku, puasa sunnahnya karena Allah. Jadi kalau antum puasa itu jangan salah, ngapo puasa? Aku lagi jalani diet. Tidak usah diniatkan diet itu. Niatkan puasa karena Allah, minta sehat walafiat. Ada orang diet karena puasa, jadi kena puasa itu tapi tujuannya di diet. Tidak usah diniatkan. Niatkan ibtigha mardatillah, menjalankan syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul, menjalankan sunnah Rasul untuk kesehatan badan. Memang Allah menjanjikan. Apa kata Allah tadi? Sampaikan kepada umat daripada umatmu, siapa baik yang puasa satu hari baik, apalagi lebih, ibtigha'a wajhi, karena aku dia puasa, ya, illa kecuali ashahtu lahu jismah, akan ku sehatkan dia punya badan, akan ku sehatkan dia punya badan. Ini resep minallah, min Rasulillah. Wa a'dhamtu lahu ajrah, dan akan ku berikan ganjaran yang besar, kata Allah. Ya. Kita boleh ikhwan minum vitamin ini, minum vitamin itu, ya, beli alat jogging di jalan, naik sepeda, boleh, itu ikhtiar yang penting tidak melanggar syariat. Ya, nanti tidak akan campur dengan perempuan, nanti tidak buka aurat. Tapi jangan menafikan apa yang diajarkan Rasulullah. Ya, terlalu percaya dengan trik teori sistem manusia melupakan yang diberikan oleh Allah dan Rasul. Nah, itu suatu kesalahan. Silakan pakai ilmu manusia, trik manusia, ada vitamin A, B, C, D, ente minum, ya, ente bergerak, ente jogging, ente apa, silakan olahraga. Tapi apa yang dianjurkan Rasulullah, kalau ente mampu jalankan dan yakinkan bahwa itulah yang lebih utama yang datang dari Rasulullah. Wasirru dzalika, adapun rahasia dari yang tadi itu manusia disehatkan Allah, anna lis-shaumi ta'thiran ajiban fi hifdzil a'dha dhahirah, sesungguhnya puasa itu memberikan efek yang sangat menakjubkan bagi jasad zahir kita yang puasa. Kemudian di samping dia memberikan efek yang kuat, yang hebat buat jasad zahir, dia pun wa gawwa jawarihul batinah wa himayatuha min at-takhlid al-jalib lil mawadil fasidah. Dia juga menguatkan batin. Ya, orang puasa itu kadang lebih berani untuk menegakkan yang hak adalah hak. Dan wahimayatuha, bisa mencegah min takhlidil jalib lil mawadil fasidah, untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang bisa merusak jasad, wastifraghil mawadir radiah, dan bisa menghilangkan apa-apa yang bisa menimbulkan keburukan pada jasad, pada badan kita. Wadzalika min akbaril aun ala taqwa, dan kalau badan sehat itulah yang paling utama membantu kita bisa taat. Kalau sehat dia bisa lebih banyak berbuat untuk ibadah. Nah, kalau sakit ya kemampuannya terbatas. Al jismus salim, al aqlus salim fi jismus salim. Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. Nah, tapi yang lebih penting, yang paling utama dari tujuan puasa itu adalah membentuk jiwa yang sehat, lalu badan yang sehat. Ya. Pemimpin bangsa ini waktu muat lagu, mereka paham yang mana harus didulukan. Lagu Indonesia Raya, ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Jiwa dulu dibangun, baru badan. Cerdas, pintar, tapi jiwanya buruk. Itulah korupsi sana sini, serem-seremnya korupsi sekarang. Titihan tak lagi, MM-an lewat. Dulu kita bingung tengok duit setumpuk minat serumah duit. Subhanallah.
Makan tikus lagi demen duit. Ya. Ada di daerah Banten itu atau Jawa Barat. Subhanallah, kehilangan duit 20 juta. Tak tahu tikus ngunjal ke bawah, keramik dimasuk. Tidak digigitnya, pindahnya. Oh, memang tikus ini ternyata bukan istilah, tikus doyan duit juga. Subhanallah. Subhanallah. Ketemu duit itu. Tikus kaki dua banyak. Ya. Ada yang penggemar Iwan Fals. Nah, tahu kan tikus-tikus lagu Iwan Fals itu. Masya Allah. La ilaha illallah. Jadi jiwa ni perlu dibangun. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah baru sehat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Al-Quran Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi tujuan puasa itu pertama tujuan adalah untuk membangun jiwa yang takwa. Di samping itu Nabi ngomong, tasumu tasihu, badan juga jadi sehat. Tengoklah kami ni bulan puasa main ramping badan. Oh, semayang tarawih lincah. Habis lebaran naik timbangan. Mulai susah. Ya. Tapi yang penting sehat insyaallah. Insyaallah doa sehat terus. Fi taatillah. Waqtasallahu as-sha'im bi ib'adi wajhahu 'anil nar. Di antara khususnya orang yang puasa, dia akan dijauhkan Allah wajhahu, mukonya. Muka ni cuma dalam ilmu bahasa ikhwan perwakilan jasad. Mukanya mana gai wongnya. Bukan gainya bebas badan juga kalau nyongol kan. Nah, di sini disebutkan dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang berpuasa itu dia akan dijauhkan mukanya dari api neraka. Fala tara ainuhu ay mashhadi min masyahidin nar. Sehingga dia tak terjenguk sama sekali dengan api neraka. Ya guru sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman fi sabilillah. Nah, untunglah kami yang puasa Sita Syawal, yang Senin Kamis, yang memperbanyak puasa sunnah. Man shama yawman fi sabilillah, siapa yang puasa sehari baik karena Allah, ba'ada wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Allah jauhkan mukanya. Ya berarti muka ni pasti dengan seluruh jasad. Ya. Maka Allah akan jauhkan mukanya dari api neraka sejauh sab'ina kharifan, 70 lembah. Wa fi riwayat An-Nasa'i an Uqbah bin Amir, dalam riwayat lain Allah Rasul mengatakan ba'adallah minhu jahannamah masirata mi'am. Dia dijauhkan Allah dari api neraka dengan jarak yang mana jarak itu kalau ditempuh butuh waktu 100 tahun. Itu berapa lah jaraknya itu? Sangat jauh. Wa mimma khassallahu subhanahu wa ta'ala bihi sha'im ma warada fil Qur'an min fadailihim allati qala katsirun minal ulama fi katsir minha anna al-murad biha as-sha'imun. Minha qawlu ta'ala as-sa'ihuna fusira bis-sha'imin li'annahum sahu ila Allah azza wa jalla ay wasalu ilaihi bisababi khurujihim an ma'lufatihim wa mawqas.
Itu jaturi untuk istiqomah, karena alhamdulillah semakin tahun semakin banyak yang membutuhkan ya, daripada dana sosial kita sangat banyak ya, majelis taklim ya, kalau nak hitung belasan majelis taklim, belasan santri, belasan anak santri, dan juga yang bukan santri sekolah umum kita bantu juga ya, belum lagi yang kebutuhan macam-macam. Dari duit donasi itu sangat menolong ikhwan kita ya, sangat menolong ikhwan kita, sehingga dakwah sana sini jalan ya. Ada yang dia punya murid, gurunya dia tidak mampu untuk biaya, kita ikut, walaupun dia butuh 3 juta sebulan untuk menjual, gaji guru kita cuma melak 300, alhamdulillah, itu sangat membantu mereka. Juga perlengkapan untuk media taklim ya, meja segala macam, alhamdulillah itu kita berikan sumbangan dari duit itulah ya. Jadi kami mengajak yang belum gabung, total bergabung ya, ada paket 50, ada paket 100, setengah dos, paling besar paket 200, dan itu insyaallah sangat tidak berat buat antum bagi yang ada kemauan. Ada orang ini punya kemampuan tapi tidak kata kemauan, yang banyak ini punya kemauan kata kemampuan ya. Kita butuh orang yang punya kemampuan dan ada kemampuan dan kemauan. Jatuh juga ya, kita punya di bulanan itu antum fadhal, anak pengen lebih ya silakan, kita ada namanya donasi umum. Maka insyaallah kita akan buka nanti paket yang kelima, paket mumtaz yang jumlahnya nominalnya mungkin 500 sebulan. Barangkali ada yang ngerasa mampu ya silahkan, insyaallah. Sementara ini yang lebih dari 200 itu kita masuk dalam donasi umum ya. Pengeluaran kita tetap setiap bulan itu mencapai 9 sampai 10 juta, itu pengeluaran tetap ya. Biaya budak sekolah, pesantren, wong jompo, majelis ustaz itu sangat bermanfaat, insyaallah. Fastabiqul khairat ya, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Sadaqallah sadaqa rasuluh, sadaqallah sadaqa rasuluh. Amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah, wa in kuntu qultu syai'an khilafal ijma'i wa rajatu anhu wa tabarratu min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Allahumma uminu bima ta'lamu annahu al-haqqu indak, wa ubri'u ilayka mimma ta'lamu annahu al-batilu indak. Fakhudh minni jumalan wa la tutalibni bit-tafsil. Astaghfirullahal-azim wa atubu ilayh. Astaghfirullahal-azim wa atubu ilayh. Astaghfirullahal-azim wa atubu ilayh. Najimtu min kulli syarr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa abdu amatihi wa alqaha ila Maryama wa ruhum min, wa anna al-jannata haqq wa anna an-nara haqq, wa anna kulla ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqq, wa anna khairat dunya wal akhirati fi taqwallahi wa ta'atihi wal akhirati fi ma'siyatillahi wa mukhalafatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah adkhulu biha qabri, la ilaha illallah ahlu biha wahdi, la ilaha illallah alqa biha rabbi, la ilaha illallah qabla kulli shay, la ilaha illallah ba'da kulli shay, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulli shay.
لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو بشأن لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا وأحبابنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ارزقنا كمال المتابعة له صلى الله عليه وسلم ظاهرا باطنا في خير العافية اللهم جملنا بالعافية السلامة حققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا بجبة الندامة يوم القيامة صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم.